یہ آپ نے ذکر کیا کہ پروفیسر اختر احسن صاحب نے سائیکو تھراپی میں کچھ نئی چیزیں ایسی پیش کی. اگر وہ بہت زیادہ ٹیکنیکل نہ ہو اور ایک ہم جیسا ایک عام سننے والا اس کو کسی حد تک سمجھ سکتا ہو، آپ پسند کریں گے کہ تھوڑا سا اس کا میں جی بالکل 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 جی اپنے اساتذہ کا ذکر مجھے ہمیشہ دلی خوشی دیتا ہے. آ، اختر احسن صاحب کی کے کام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آ، وہ کام زبان سے ماورا جاتا ہے. میں مختصراً یہ عرض کر سکتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی شعوری کوشش ہے، جو بھی شعوری ایکٹیویٹی ہے، جی وہ دو موڈز میں ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم صرف سوچنے کے کام کو لیں تو ہم دو طرح سے سوچتے ہیں، دو موڈز میں سوچتے ہیں. یا جی تو ہم لفظوں میں سوچتے ہیں یا جی ہم تصویروں میں سوچتے ہیں، جن کو اختر احسن صاحب آئیڈیٹک امیج کہتے ہیں. صحیح آپ آپ صحیح. محسوس کریں گے کہ اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ کے ذہن میں وہاں کی تصویریں چلنا شروع ہو تصویر آ جائے جاتی گی. ٹھیک ہے. ہیں. ٹھیک ہے. تصور بن جاتا ہے، اس کو وہ امیج کہتے ہیں. اچھا، تو ایک بچہ جو ہے، جو اپنے پری وربل فیز میں، جب ابھی تک اس نے زبان حاصل نہیں کی ہے، جی تو وہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے، اپنے باپ کو پہچانتا ہے، اپنے جو قریبی ہیں ان کو پہچانتا ہے، مگر لفظ وہاں نہیں ہے. تو اس وقت وہ امیجز میں سوچ رہا ہے، تصورات میں سوچ رہا ہے. تو اختر احسن صاحب کی فائنڈنگ یہ تھی کہ جو امیجز میں ہماری کانشیسنیس کی تمام ایکٹیویٹی کا جو پرائمری موڈ ہے وہ امیج ہے، اچھا. لفظ بعد میں آتا ہے، لفظ بعد میں اور ثانوی ہے. ثانوی ہے. تو چونکہ وہ پرائمری ہے تو اس کا ہمارے فزیولوجیکل سسٹم سے ڈائریکٹ تعلق ہے، ورڈ کا وہ تعلق نہیں ہے. ٹھیک. اختر احسن صاحب نے سائیکو تھراپی میں جو چیز انٹروڈیوس کرائی، جو ان سے پہلے نہیں تھی، وہ سائیکو تھراپی میں جسم کی کیفیت کو سمجھنا. یہ اختر احسن صاحب کے کام کی ایک بہت ہی، جیسے ہم کہیں، اختصاصی بات ہے جی کہ انہوں نے جسم کو اس پورے کانشیسنیس کی ایکٹیویٹی میں انکلوڈ کیا ہے کہ جس میں اور جس کی وجہ سے اور جس کو شامل کر کے کوئی نفسیاتی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک. نفسیاتی مسائل سے جسم کو نہیں نکالا جا سکتا، اور جسم جو ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے آپ کے امیج کے ساتھ. جی جی اب اس تعلق کو انہوں نے تھراپی میں استعمال کیا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف یہ کہ نفسیاتی مسائل، بلکہ بہت سارے وہ جسمانی مسائل جن کی جڑ میں کوئی نفسیاتی وجوہات تھیں. مثال کے طور پہ اسٹریس ہے. جی. اسٹریس کا ایک بنیادی اور سب سے پہلا اثر جو ہے وہ باڈی پہ آتا ہے. اب سائیکو تھراپی جو ہے وہ باڈی کو ایڈریس نہیں کرتی تھی ان سے پہلے. اچھا. صحیح صحیح صحیح. یہ اختر احسن صاحب کا کنٹریبیوشن ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ اسٹریس میں رہتا ہے، اور اسٹریس میں رہ رہ کے اس کو ہائپر ٹینشن ہو گئی ہے، بلڈ پریشر ہو گیا ہے. جی اب وہ دوا کھائے گا، لیکن اگر اختر احسن صاحب اس کو ٹریٹ کریں گے تو وہ اس کا بی پی بغیر دوا کے ٹریٹ کر پائیں گے، کیونکہ اس بی پی کی وجہ وہ اسٹریس ہے جو ایکیومولیٹ ہو گیا ہے. تو یہ جو ایکسپیرینشل ایکیومولیشن ہے چیزوں کی، ہمارے جو اسٹریسفل ایکسپیرینس جب ذہن میں جمع ہو جائیں تو وہ ایک فزیولوجیکل کنڈیشن پیدا کرتے ہیں. ٹھیک. اختر احسن صاحب نے یہ ثابت کیا کہ وہ فزیولوجیکل کنڈیشن ریورسبل ہے ود سائیکو تھراپی. اچھا. صحیح یہ صحیح. بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جس کو میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے جو ملک کے ماہرین نفسیات ہیں انہوں نے اب ذرا سا اس کو دیکھنا اور سمجھنا شروع کیا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ وہ بھی برانڈز کے پیچھے بھاگتے ہیں. جی ظاہر ہے. جو چیز، جو بھی پیشہ ایک طرح سے بڑے پیمانے پہ منظم ہو تو اس میں ریڈی میڈ چیزوں، ریڈی میڈ ماڈل کی جی میں ذرا آسانی ہوتی ہے. اچھا، تو اختر احسن صاحب نے یہ جو تحقیق کی اور اس کو، یہ آپ نے بتایا کہ وہ نیو یارک میں تھے، تو ظاہر ہے انہوں نے
वहीं इस पे कुछ लिखा होगा या काम किया होगा नहीं, पाकिस्तान के? उन्होंने काम पाकिस्तान में शुरू कर दिया था, उनकी इब्तदाई चीजें पाकिस्तान में शाया हो गई थी। जी लेकिन जाहिर है कि उनको वो जो मौके न्यूयॉर्क में मिले जाकर, जो एक्सेप्टेंस मिली, जो रिसेप्शन मिली, और जो एक एकेडमिक डायलॉग का माहौल वहां मिला, उससे जाहिर है उनका काम बहुत फ्लरिश किया वहां। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, और वैसे जो प्रोफेसर अख्तर हसन साहब हैं, उनकी मिसाल से भी और आपकी मिसाल से भी, अगरचे एक लिहाज से ये मेरे ख्याल में काफ़ी वाज़ेह है, हमें यहाँ मालूम है कि जो अहले इल्म हैं, उनको काम करने के लिए जिस तरह की फैसिलिटेशन चाहिए होती है, जैसी इनक्रेजमेंट, वो हमारे माशरे में उस तरह दस्तयाब नहीं है, बल्कि रुकावटें हैं। लेकिन फिर भी इस तासुर को, इसकी मज़ीद वजाहत के लिए अगर आप बताना चाहें कि रोज़गार के मौके के अलावा आपको काम में एक प्रोफेशनली एक आदमी को जो सेटिस्फेक्शन होती है, तो किस तरह का फ़र्क है यहाँ पाकिस्तान के माहौल में और जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ के, अ, क्या क्या फ़र्क यानी महसूस होता है? देखिए, एक तो जाहिर है कि आपको जरा सी इक्तिसादी आसूदगी मैसर हो तो चीजें जरा एक मुख्तलिफ तरह से काम आपके करते हैं। जहन में तश्कील पाती हैं। जी एक दूसरे ये कि चूंकि मैं बुनियादी तौर पे क्लिनिशियन हूँ, मैं टीचिंग से मेरा ताल्लुक नहीं है उस तरह से। बुनियादी तौर पे क्लिनिशियन हूँ जो थेरेपी का काम करता है, एक डिपार्टमेंट को हेड करता है, उसी में ट्रेनिंग मेरे जॉब का हिस्सा है। फिर मैं कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ वाबस्ता हूँ, वहाँ वक्तन फवक्तन पढ़ाता हूँ, पाकिस्तान में खास तौर जी। पर। आसानी यह है कि इसमें मिसाल के तौर पर किताब खरीदते हुए मुझे दूसरी दफा सोचना नहीं पड़ता। हाँ, बार अच्छा, महसूस नहीं फिर होती। जी, बार बार महसूस नहीं महसूस। होता। जी हाँ जी जी। और गो उसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि जो क्लिनिशियंस हैं वो लिखने पढ़ने का काम बहुत नहीं कर पाते, इसलिए कि क्लिनिकल काम का अपना एक इम्पैक्ट होता है। तो उससे जो आपका मुतालिया है और खास तौर पे राइटिंग है वो बहुत मुतासर होती है। तो मैं जो कुछ कोशिश करता हूँ वो मुझे जो अपने उन क्लाइंट्स के सेशंस के दरमियान में जो वक्त मिलता है उसमें लिखने की या पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जाहिर है कि उस वो एक रुकावट होती है, लेकिन जी। यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आपको ये थोड़ा बहुत फैसिलिटेट करती हैं कि आप कुछ अगर कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, लिखना पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको ठीक वक्त दिया जाए। ठीक है। तो साइकोथेरेपी के बारे में एक लेमैन के तौर पर जो हमने सुना हुआ है या हमारे दिन में तस्वुर है, वो ये है कि जैसे आपकी बात से एक तरह उसको तकवीत भी मिल रही है कि आपको एक पेशेंट को काफ़ी वक्त देकर और उसके साथ गुफ्तगू करनी पड़ती है या उससे, जी अच्छा, ये इसी तरह का है, यानी उसमें आपको जी, उससे बिल्कुल कुछ। ऐसी, बिल्कुल ऐसी, अच्छा, ठीक। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये जो गुफ्तगू है ये बहुत ही साइंटिफिक बुनियादों पर उस्तवार होती है। अच्छा। और ये एक एक नॉर्मल गुफ्तगू नहीं है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड गुफ्तगू होती। सही और सही। इसके साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं इस गुफ्तगू के, तो ये कोई निरी गप नहीं है जैसा गप कि गप नहीं, नहीं उमूमन जाहिर है। जैसे जी, कि गपशप उमूमन नहीं होता होती। है। हाँ जी, हम्म गपशप नहीं। अच्छा, हमने बाज फिल्मों में कुछ मिसालें उसकी, जाहिर है वो फिल्मों में उस तरह से पूरी आ, पूरा जो प्रोफेशनल काम होता है उसकी रिफ्लेक्शन तो नहीं होती। हम्म। लेकिन वो उनसे बाहर ऐसे ही शायद वो उसको एक आम देखने वाले के लिए काबिल फहम बनाने के लिए उसको शायद वल्गराइज करते हों, या उससे तो ऐसे लगता है कि जैसे वो थोड़ा सा स्ट्रेस आपका रिलीव करने के लिए कुछ सवालात पूछते हैं, उसके अंदर कुछ सजेशंस डाल देते हैं, लेकिन आपकी बात से तो लग रहा है कि एक जरा हाँ, वो तलब का। हमारे यहाँ एक पुरस्कारियत जोड़ दी जाती है उससे। ठीक और वो ठीक। कि जो थेरेपिस्ट है वो आपको देखते ही आपके बारे में सब कुछ जान लेता है, एज इफ कि कोई खास ताकत उसके पास है जिसकी मदद से वो अच्छा। आ, आपको हम्म। जान लेता है। फिर वो हमारे यहाँ जो फिल्मों में खास तौर पे वो एक मॉडल है, मॉडल था, अब तो वो उस तरह से इफेक्टिव मॉडल नहीं समझा जाता। हिप्नोथेरेपी का एक मॉडल है। तो वो हिप्नोटिक ट्रांस में ले जाके आपके राज जान लेने की जो
ठीक। एक साजिश और कोशिश सही थेरेपिस्ट है। करता है, तो जी। वो भी जोड़ दी जाती है फिल्मों में। ठीक। तो वो सारी कहानियां हैं।